गुरु रूप प्यारी सत संगत जीओ, आओ मन बिट्टी एकाग्र करिए। गुरु चरणों च लवाई हाजरियां, हाजरियां लवाउंदियां मन बिट्टी एकाग्र करदियां गज के बोलना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी सत संगत जीओ, संसार दे विच आपां विचरदे हां। संसार विच विचरदे विचरदे ही बहुत कुछ सानू ऐसा कुछ समझण लई सोचण लई मिलदा है जिहदे विचों सानू परमार्थ ते चलण लई सुविधा हुंदी है, जिन्हों आपां कहने सौखा लगदा है। किवें मिलदा है कि संसार दे विच जदों असीं कोई इंसान देखदे हां कि उहदे कपड़े गंदे हुंदे, उहदे कपड़े गंदे हुंदे ने, उहदे कपड़े गंदे वेख के उस इंसान नूं कोई पसंद नहीं करता, परवान नहीं करता। आप जी देखो गंदे कपड़े पाए होण, आपां ही किसी लिए कहने तेरे को बो आउंदी है, आपां तो नक वटदे दूर नूं भजदे। हुण विचार करनी है, कपड़े मैले ने, संसार पसंद नहीं करता। तो गुरु प्यारे इसे चीज़ के उत्तों साडे मन में एक चीज़ पैदा होती है कि यार चंगे कपड़े पाने चाहिए। जदों भी किते जाना है चंगे कपड़े पा के जाना चाहिए ताकि कोई बहन नूं थां देवे, कोई सत्कार करे। फिर हौली हौली जदों आपां गुरु घर जाने आ तो जदों उत्थे सानूं सुनन नूं मिलदा भी गुरु प्यारिओ इहड़ा मन मैला ना, इहनूं निरंकार पसंद नहीं करता। उदों मन में आउंदा भी गल तो सच आ भी जे कपड़े मैले आ तो संसार पसंद नहीं करता, जे मन मैला तो निरंकार किवें पसंद कर लूगा। संसारी जी गल दे नाल ही गल जुड़ जाती सारी। फिर मन ना कुछ समझण योग हो जाता, मन एक्सैप्ट करता भी गल सच आ। भी जे संसार बंदे नूं मैले कपड़ियां करके पसंद नहीं करता तो मैले मन करके निरंकार किवें पसंद कर लेगा। एक मैले कपड़ियां करके संसार वाले नूं लागे नहीं बहन देंदे, या भाई साहब तुहाडे कोल बो बड़ी आउंदी है। तो बड़ी हैरानगी वाली गल आ भी जे मैले कपड़ियां करके संसार वाले लागे नहीं बिठाउंदे तो मन मैला होण करके निरंकार किवें लागे बिठा लेगा। हुण मन विच विचार पैदा होंदी है। धन गुरु नानक पातशाह, पहले पातशाही नानक पातशाह समझाउण लगे, कहंदे भी देख जदों किसी नूं पता लगा ना भी यार मैनूं पसंद नहीं करते लोग, पुछा की गल हो गई है, कपड़े गंदे हुंदे ने मेरे, हुण मैं पसंद आ जावां, लोकां दे विच बहण दे योग हो जावां, लोकां नाल मेरा नाता जुड़ जाए, वो कपड़े साफ करने चाहुंदा है ते कई तरीके लभदा। हुण ध्यान देण वाली गल है भी वो कई तरीके ते लभदा, पर जे उन्हां तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬੋ ना आवे जावे, भी बो अजे भी आउंदी होवे ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਾਗੇ नहीं बहन देना। तरीके में जिन्ने मर्जी अपना लवे, जिन्ना चਿਰ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚੋਂ बो खत्म नहीं ना होंदी उन्ना चਿਰ ਕਿਸੇ लागे नहीं बहन देना। तो आओ आप अज ध्यान दईए 1240 अंग के उपर ना धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे, कहते झूठ ना रागी झूठ ना वेदी। झूठ ना रागी, ध्यान देना। हुण झूठ है कि, झूठ है कि कोई पुरानी खाना खान लगे, थाली च रोटी पवाई है, सब्जी पवाई है, उन्हें जिन्नी क खा नहीं सकता सी खा लई उन्हें, तो बाकी बच गई वो थाली नाल लगी रह गई। जिहड़ी बच गई है ना वो झूठ है, जिहड़ी रह गई है वो झूठ है। हुण ध्यान देना, थाली में सब्जी तो आप ही पवाई है तो आप ही पाई है, आप को ही बच गई है, तो झूठ है।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੰਢਾਏ ਗਏ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਝੂਠ ਆ। ਬਾਕੀ ਪਏ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਝੂਠ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮਾਰ ਝਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਥਾਲੀ ਪਈ ਤੇਰੀ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਥਾਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਖਾਧਾ ਉਹ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਈ, ਉਹ ਝੂਠੀ। ਐਵੇਂ ਤਾਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਝੂਠ ਆ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਝੂਠ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਆ, ਝੂਠ ਨਾ ਰਾਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਮੈਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਮੀਜ਼ ਗੰਦੀ, ਪਜਾਮਾ ਗੰਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ, ਤੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਂਦਾ ਪਰ ਬੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਝੂਠ ਨਾ ਰਾਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਗਾਉਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਗ ਬੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਗ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਪਈ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਝੂਠ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਨਸੈਨ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਮਾਹਰ। ਤਾਨਸੈਨ ਰਾਗ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਐਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤਾਨਸੈਨ ਐਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਨਸੈਨ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਾ ਸੀ, ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਤਾਨਸੈਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਘ ਮਲਹਾਰ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਾ ਸੀ, ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬੱਦਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਨਸੈਨ ਦੀਪਕ ਰਾਗ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਜਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਭਿੱਜਿਆ ਸੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਨਸੈਨ ਰਾਗੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਤਾਨਸੈਨ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਤਾਨਸੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਹਰੀਦਾਸ ਸੀ। ਤੇ ਤਾਨਸੈਨ ਜਦੋਂ ਰਾਗ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਰੁੱਖ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਘ ਮਲਹਾਰ ਰਾਗ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਕਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਕਬਰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰਾਗ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਕਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ 'ਚ ਚਾਅ ਬੜਾ ਅਕਬਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਕਬਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਦੀਨੇ ਇਲਾਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਇਸਲਾਮ ਉਸਨੇ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤਾਨਸੈਨ ਕੋ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਨਸੈਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਤਾਨਸੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਅਜੇ ਲੱਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਮੈਲ ਕਰਕੇ ਮਨ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਨਸੈਨ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਅਜੇ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਰਭੈਤਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਗਤਾਂ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਕੌਣ ਆ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਕੌਣ ਆ, ਸੂਝਵਾਨ ਕੌਣ ਆ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 1427 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ,
ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਧੁੱਪੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਧੁੱਪ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਮੰਨਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਭਗਤ ਮੰਨਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਮੰਨਿਓ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਨਸੈਨ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੱਡਾ ਰਾਗ ਦਾ ਮਾਹਰ, ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੋ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੋ, ਆਪ ਨਾ ਡਰੋ ਨਾ ਅਵਰ ਡਰਾਵੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕੈਸੀ? ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੋ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਟਿਕ ਕੇ ਆਪ ਨਾ ਡਰੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪ ਡਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਾਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਝੂਠ ਨਾ ਰਾਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਾਗ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਝੂਠ ਲੱਥ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਮਾਂਜਣ ਲਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਨਾ ਵੇਦੀ। ਵੇਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵੇਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਓ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪਦੀ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਝੂਠ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਡਿਆ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਜੀ ਬਚੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਥਾਲੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਝੂਠੇ ਕਰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਤੇ ਥਾਲੀ ਰੱਖਦੀ, ਦੇਖੋ ਸਬਜ਼ੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਹ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਾਂਜੋ, ਸਾਬਣ ਮਾਂਜੋ, ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਥਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥੰਧਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦੀ। ਉਹ ਸਵਾਹ ਨਾਲ ਲੱਥ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣੀ, ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣੀ। ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਛਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਆ 140 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ,
ਵਾਹ ਵਾਹ। ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਜਿਸ ਲੱਭ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਬੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਠ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਸੱਜਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੜੀ ਕੰਠ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਦਾ ਮੂਰਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ, ਬੇਹੋਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝੋ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ? ਜਿਸ ਲੱਭ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰਾ। ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਲੱਭ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ? ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਉ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾਉ ਬੁੱਝੀਏ ਗੁਰਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਨਾਉ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾਉ ਬੁੱਝੀਏ ਗੁਰਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਕਾਹਦੀ? ਨਾਉ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਨਾਉ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਉ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਮਝੀਏ, ਨਾਉ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ, ਤੇ ਨਾਉ ਬੁੱਝੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਮਝੀਏ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਥਾਲੀ ਝੂਠੀ ਰੱਖਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਲ ਲੱਥੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਲੱਥੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਬੜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਵੀ ਥਾਲੀ ਧੋਪੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਕੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ? ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਧੋ ਗਿਆ ਪਰ ਰੱਖੀਏ, ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ? ਕੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਆਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਲ ਲੱਥ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਧੰਦਾਈ ਲੱਥ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਥਾਲੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸੁਆਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸਾਬਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੁਣ ਲਈਏ ਉਹ ਤੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੱਪੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਬਣ ਮਾਰ ਕੇ ਧੋ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ, ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਲ ਚੜੀ ਹੈ, ਜੂਠ ਲੱਗੀ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਧੋਪੇ ਨਾਵੇ ਕੇ ਰੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੁੱਪਣੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਧੁੱਪਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ? ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਉ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾਉ ਬੁੱਝੀਏ ਗੁਰਮਤੀ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੱਥ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਥ ਸਕਦੀ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਥ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਥ ਸਕਦੀ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਨਾ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਕੀ ਭੇਦੀ। ਝੂਠ ਨਾ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਕੀ ਭੇਦੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਹੜੇ? ਜਿੱਦਣ ਪੁੰਨਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ, ਮਾਰ ਆਪਾਂ ਪੁੰਨਿਆ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਰ ਪੁੰਨਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਰ ਦੁਨੀਆ ਪੁੰਨਿਆ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਪੁੰਨਿਆ ਹੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਖਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਜਿੱਦਣ ਸੂਰਜ ਪਲਟੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸੰਕ੍ਰਿਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਓ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਲਟੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰਾਂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਆ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਆਪਾਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਆਪਾਂ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭੇਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖਣਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਪੁੰਨਿਆ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਕਰਨਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੂਠ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੁੰਨਿਆ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਨਹਾਇਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਇਓ, ਮੰਦਰ ਜਾਇਓ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਇਓ, ਚਰਚ ਜਾਇਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਆ, ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਨਾ ਅੰਨੀ, ਝੂਠ ਨਾ ਲਾਈ, ਝੂਠ ਨਾ ਅੰਨੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅੰਨੀ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਆਉਣਾ ਅੰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਝੂਠ ਨਾ ਅੰਨੀ, ਅੰਨ ਅੰਨੀ, ਅੰਨ, ਅੰਨ ਤੋਂ ਅੰਨੀ। ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਸੱਜਣ ਅੰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ, ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇ ਬਸ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਓ, ਝੂਠ ਨਾ ਅੰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਬਾਕੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੂਠ ਲੱਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਲੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਥਣੀ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਏ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਫੜ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਨ ਦਾਨ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਦਾਨ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਨ ਦੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਝੂਠ ਨਾ ਨਾਈ। ਨਾਈ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਹਾਉਣਾ। ਨਾਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨਹਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਪਾ ਲੱਥੀ ਨਹਾਤਿਆਂ ਦੋ ਪਾਉ ਚੜ੍ਹੀ ਉਸ ਹੋਰ। ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਓ, ਨਹਾਉਣ ਤੁਰ ਪਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਤੁਰ ਪਿਓ, ਮਨ 'ਚ ਖੋਟ ਆ। ਖੋਟ ਕਿਹੜੀ? ਆਹੀ ਖੋਟ ਆ ਵੀ ਮਨ ਤੇ ਝੂਠ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ, ਥਾਲੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਥੰਧਾਈ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਥਾਲੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਲੱਥੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤਨ ਚੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਕੋ? ਹੁਣ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਚੁੱਕ ਲਈਏ, ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਚੁੱਕ ਲਈਏ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਜਦੋਂ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪ੍ਰੇਰਦਾ? ਬਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਚੁੱਕ ਲਈਏ, ਚੋਰ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪ੍ਰੇਰਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਪ੍ਰੇਰਦਾ। ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪ੍ਰੇਰਦਾ? ਮਨ 'ਚ ਪਈ ਝੂਠ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਪਏ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਆ, ਚੁੱਕ ਲਾ। ਮਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵਰਤ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਦਾਰਥ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੱਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੱਤ ਖੜਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਮਲੇ ਨੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਸੀਗੀ, ਤਾਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾਤਾ ਫੜ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾ ਲੱਥੀ ਨਾ ਤਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾ ਲੱਥ ਗਈ ਮੈਲ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ 2 ਪਾ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਘਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਦੂਣੀ ਮੈਲ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਣੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਓ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟੀ ਰੈਫਰੀ ਕਰੀਏ ਤੇ 1 ਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ 2 ਦੁੱਗਣੀ ਮੈਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਗਣੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸਮਝਾਉਣ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਨਮੀ ਵਰਿਆ ਸਭ ਥਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਝੂਠ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵਿਕਾਰ ਪਏ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਮੈਲ ਬਾਕੀ ਹੈ ਧੁੱਲਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਝੂਠ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ ਸਭ ਥਾਈ। ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਪਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਲਿੰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪਊ। ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ ਸਭ ਥਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਉਲੱਥਣੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣੀ, ਤੇਰੀ ਥਾਲੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਕਿਹੜੀ? ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਥਾਲੀ ਗੰਦੀ ਰੱਖਦੀ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂ? ਸਵਾਹ ਮਾਰ ਭਾਜੀ, ਸਵਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਈ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਈ ਉਹ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਲੱਥਣੀ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਲੱਥਣੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੇਂ ਸੋਭਾ ਨਾਮ ਕੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੋਭਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਕਿਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਕੈਸੀ ਕਿਰਪਾ? ਹੁਣ ਉਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਥਾਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਠੀਕ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹੋ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੈਲ ਲੱਥ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਮੈਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਨਾ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ ਸਭ ਥਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਸਭ ਥਾਂ ਮੀਂਹ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤਿਆਂ ਦੀ ਲੱਥਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਨਾ ਧਰਤੀ, ਝੂਠ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਝੂਠ ਨਾ ਧਰਤੀ। ਧਰਤੀ ਅੱਖਰ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕੋਈ ਧਰਤੀ 'ਚ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਲਵੇਂ, ਮੋਰਚਾ ਪੁੱਟ ਲਵੇਂ, ਭੋਰਾ ਪੁੱਟ ਲਵੇਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਲੱਭਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਭੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦੀ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਈ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਿਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਸਫਾਈ ਕਿਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਭੋਰਾ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਵੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਰੱਖੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਭੋਰਾ ਪੁੱਟਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਟਿਕਾ ਲਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਧੁੱਪ ਜਾਵੇ। ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਰੱਖ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਨ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਭੋਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੈਲਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੈਲਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਮਨਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਏ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬਹਿ। ਆ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਭੋਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਰੀਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਘਰ ਹਮ ਬਹੁਤ ਵਸਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਸਰੀਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਡੰਗਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਝੀ ਦਿਆਂਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਐਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 184 ਜੋਨ ਸੁਬਾਈ ਮਨ ਸਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਝੂਠ ਨਾ ਧਰਤੀ। ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੋਰਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਝੂਠ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਈ। ਵੀ ਕਈ ਮਹਾਤਮਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਗਲੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਮੰਤਰ ਅਲਾਪਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦੀ। ਝੂਠ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧੋ ਕੇ ਵੀ ਥਾਲੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਧੰਦਾਈ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡਤਾ ਹੀ, ਝੂਠ ਲੱਥ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਬਣ ਮਾਰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਹ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਲੱਥੇ, ਤੇ ਝੂਠ ਲੱਥਣੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਾਰਿਆ ਥਾਲੀ ਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਲੱਥੀ, ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖਲੋਤਿਆਂ ਮਨ ਦੀ ਝੂਠ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਥ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਝੂਠ ਨਾ ਪਾਉਣੇ ਮਾਹੇ ਸਮਾਣੀ। ਪਾਉਣੇ ਮਾਹੇ ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਵਾਸ ਰੋਕ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਸ ਰੋਕ ਲੈ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰ ਲੈ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜੂ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜੂ, ਪਰ ਮਨ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਨ ਦੀ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣੀ। ਪਤਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਬਦਲਣੀ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸਵਾਸ ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਸਵਾਸ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ, ਹਰਸੋ ਰਹੋ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਧੁੱਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਧੁੱਪ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਧੁੱਪ ਸਕਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪ ਸਕਦਾ। ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰ ਲੈ, ਸਵਾਸ ਰੋਕ ਲੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਲੀ ਗੰਦੀ ਇਹਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣੀ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਨਿਗੁਰਿਆ ਗੁਣ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ। ਇਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਿਗੁਰਿਆ ਗੁਣ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਨਿਗੁਰਿਆ, ਨਿਗੁਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਗੁਰਾ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਨਿਗੁਰਾ ਜੀ? ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਨਿਗੁਰਾ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਿਗੁਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ,
कहता है सारा कुछ करने वाला निगुरा है, रागी वेदी चंद सूरज का भेदी, अन्नदान करने वाला, तीर्थां ते नहाने वाला, देवते की पूजा करने वाला, दसो धरती च भूरा पुट के बहन वाला, पानी च खलोण वाला, प्राणायाम करने वाला, कहते सारे निगुरे है। क्योंकि क्या उन्होंने आखिरी पंक्ति लिखी है, नानक निगुरिया गुण ना ही कोई, कहते निगुरे ने कोई गुण नहीं कोई भी है। पातशाह निगुरे कितना हो गए, बड़ी हैरानी वाली गल है। कल सोचने वाली जे ध्यान नाल बंदा झाती मारे तो पसीने आ जाते पढ़ के, फिर पातशाह इन्होंने आप जी निगुरे कह रहे हो। हुण आओ आप निगुरे लभ लईए भी पातशाह निगुरे किनू कहते, तो विचार करना निगुरे किनू कहते आ। धन गुरु अमरदास महाराज जी 588 अंग के उत्ते निगुरे बारे दसन लगे। की कहते, कहते भेखी अगन न बुझई, भेखी अगन न बुझई चिंता है मन माहे। भेखी अगन न बुझई चिंता है मन माहे, वर्मी मारी साप न मरे। वर्मी मारी साप न मरे, त्यों निगुरे कर्म कमाए। ध्यान नाल श्रवण करना। कहते भेखी अगन न बुझई, भेखी का मतलब कि भेख, कोई भेख को भेस बना लेना। ठीक है, आप भेखी नूं कहते, ठीक है। कोई आप बाणा पा लिया है, बाहर वेखण वाले लगता भी ये बंदा कोई गुरसिख है, एक पंडित जी है, एक काजी है, ठीक है भाई। बाहरों आप पैरावा पा लिया, बाहरों वेखण वाले अपने कोई ना रखता भी ये तो बई बंदा बड़ा पहुंचया लगता, तो बाणा बड़ा वधिया पाया। तो गुर भेखी अगन ना बुझई, कहते बाहरों बाणा पा के, बाहरला पैरावा पा के, बाहरों तो धार्मिक कर्म करके अंदर की अग नहीं बुझती। भेखी अग न बुझई चिंता है मन माहे। कहते भी ध्यान दो, अगर किसी चीज़ की चिंता लग गई या अजे भी चिंता लगी है, पता नहीं साढ़े को भगती होनी है कि नहीं होनी, पता नहीं सानू इस गुरु के मार्ग की समझ लगनी कि नहीं लगनी, क्योंकि अजे तुरे ही नहीं आप। चिंता मन च लगी है, आ जन्म व्यर्थ ही चला जाना करे, चिंता लगी है। फिर संसार के पदार्थों की चिंता लगी है, पता नहीं काम बनना है कि नहीं बनना। बतेरे मत्थे टेके, बतेरे पाठ किए, बतेरे अखंड पाठ कराए, पता नहीं काम बनना है कि नहीं बनना। कहते भेखी अगन न बुझई चिंता है मन माहे। कहते इन्हां बंदियां दी पता किदां दी दशा आ। कहते वर्मी मारी सप ना मरे। वर्मी मारी का मतलब की किसी को पता लग गया भी इस थां ते सप आ, वो किसी खड्ड च वड़ गया, खड्ड च वड़ गया, उन्होंने वर्मी कहते जिते सप रहिंदा, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। तो असी लोगों ने की किया, फटाफट वो उत्ते ना इट्टां सीमट लिया के तो वो जिहड़ा खड्ड सी उहदे उत्ते ना बंद करता सब कुछ, तो खलो गए आराम नाल। तो सियाणा आया, कहंदा की गल होई इकट्ठे होए? कहंदा जी सप बड़ा तगड़ा सी। कित्थे आ? कहंदे इत्थे वड़िया। कहंदे फिर? कहंदे असीं खोडी बंद कर दी। कहंदा पुत्रो डर तो बरकरार ही है ना। कहता क्यों? खोडी बंद की है, वर्मी मारी है, सप के अंदर ही है ना। जितों डर रहे हैं वो तो जे अंदर है, नींद तो फिर रात को नहीं होनी। कहता की गल होगी? कहता सप के अंदर है, वर्मी मारी है ना। तो गुरु साहब कहते त्यों उस तरह निगुरा कर्म कमाहे। कहते निगुरा कौन है? कहते ध्यान दो, बाहरों बाणा पालिया है, बाहरों पाठ करता है, बाहरों गुरु घर जाता है, बाहरों कर्म सारे ही करता है जो धार्मिक कर्म करने चाहिए ने, पर अंदर मन च मैल ही है अजे, अजे मन च सोच कोई हो रही है। अजे सप अंदर ही फिरन डया है, मन में जहर अंदर उदा ही है, उसे तरह ही। कहते पुछो इनू भी वर्मी मारन का की फायदा, बंद करने का की फायदा जो सप अंदर ही आ। वो इन्हें भेख बनाने का की फायदा जैसे मन नब नाम ना जुड़िया ही नहीं दे।
ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਮੈਲ ਹੀ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਅਜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਅਜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਖਿਆਲ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਗੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਗੁਰਾ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸੁੱਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਗੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਗੁਰਿਆ ਗੁਣ ਨਾਹੀਂ ਗੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨਗੁਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਗੁਰਿਆ ਗੁਣ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ, ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ ਮੂੰਹ ਝੂਠਾ ਹੋਏ। ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ ਮੂੰਹ ਝੂਠਾ ਹੋਏ। ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬਈ? ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਦੋ ਭਰਾ ਸਖੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਜੁੜਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ, 1 ਮਿੰਟ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, 1 ਮਿੰਟ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੋ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੌਲੀ 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 ਨਿੱਕਾ ਵੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਨਿੱਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਫੇਰ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਮੂੰਹ ਫੇਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਭਾਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿ ਨਿਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਗਿਆ। ਰਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੋਟਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਗੁਰਾ ਕੌਣ ਆ? ਰਾਤ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਰਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਮੰਨੇ, ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ ਜੇ। ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ ਮੂੰਹ ਝੂਠਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਥਾਲੀ ਝੂਠੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਾਹਦੀ? ਵੀ ਕਿਤੇ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਥਾਲੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਥਾਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਨਾਨਕ ਚੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਜੇ ਭਰ ਜਾਣੇ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਚੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਬਿਰਤੀ, ਉਹ ਥਾਲੀ ਸੁੱਚੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚੂਲੀ ਭਰਨੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਸੁੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੂਗੀ? ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤੇ ਚੁਲੀ ਗਿਆਨ ਕੀ ਜੋਗੀ ਕਾ ਜਤ ਹੋਏ। ਸੁਰਤੇ ਚੁਲੀ ਗਿਆਨ ਕੀ, ਸੁਰਤੇ, ਸੁਰਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ? ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸੁਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਸੁਰ ਦੇ 3 ਵਿਖਿਆਨ ਨੇ: ਸੁਰਤ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਰਤ ਸਮਝਣਾ, ਸੁਰਤ ਜੁੜਨਾ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰੋਜ਼ ਮਾਂ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਪਿਓ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਕਾਕਾ ਵੀ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੂੰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ ਬਈ, ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਮੰਨ ਜਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਫਸ ਜਾਏਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਫਸ, ਇਹ ਗਿਆ ਬਚ, ਇਹ ਅੱਜ ਘਰ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਮੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਜਾਗ ਪਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰਤ ਆ ਗਈ। ਸੁਰਤ ਆ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਰਤੇ ਚਲੀ ਗਿਆਨ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਬਣਨੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਰੋਤੇ ਲਈ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੀ ਇੱਕ ਚੁਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਕਾ ਜਤ ਹੋਏ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਜਤ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੁੱਚਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਵਸ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਕਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਸਿਖਾਉਣ ਡਏ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੁਲੀ ਸੰਤੋਖ ਕੀ, ਗਿਰਹੀ ਕਾ ਸਤਦਾਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੁਲੀ ਸੰਤੋਖ ਕੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੌਣ ਆ? ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੁਲੀ ਸੰਤੋਖ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰੇ ਭਈ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੁਲੀ ਸੰਤੋਖ ਕੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਰੂਪੀ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ 'ਚ ਰੱਬ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸਰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕੋਈ ਪੰਡਤ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿਓ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੂਜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਉਣ, ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਾਹ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਆਉਂਗੇ? ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਫਿਰ ਪਾਠ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਵੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਦਈਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸੁੱਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੁਲੀ ਸੰਤੋਖ ਕੀ। ਆ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗ੍ਰਹੀ ਕਾ ਸਤਦਾਨ। ਗ੍ਰਹੀ ਗ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸਤਦਾਨ। ਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ, ਦਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਚਰਣ
ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਉੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੇ ਆਊਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਖਿਆਲ ਉੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਉੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਸਤ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਦੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਇਸ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੰਘਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਵਾਹ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਾਤੜ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਗੜਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀ, ਚਲ ਚੱਲਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ, ਮਾਤੜ ਸਾਥੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹੋ, ਲੈ ਜਾਓ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਊਗੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਕਿਹੜੇ ਜਾਗਣੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ, ਲੈ ਜਾਓ, ਆਪੇ ਸਰਜਣਾ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਰੱਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਸੌਰੀ, ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਇਹ ਬਣ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਪਿਓ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਨਿਆਣੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਦਿਓ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਦੇ ਦਿਓ ਦੇ ਦਿਓ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਲਿਖਣ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਹੀ ਕਾ ਸਤਿਦਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਉੱਚੇ ਹੋਣ ਔਰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਜੂਠੀ ਸੁੱਚੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਚੁਲੀ ਨਿਆਂ ਕੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੱਚ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਰਾਜੇ ਚੁਲੀ ਨਿਆਵ ਕੀ, ਰਾਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਸੁੱਚੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਾਂਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਵੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਕਦੀ ਥਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਿਆਂ ਕਰੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹੋ। ਸੰਤੋਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਬੰਦਾ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, 2 ਵਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ 8 ਘੰਟੇ ਬਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ 6 ਘੰਟੇ ਬਹਿਣਾ।
ਆ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ, ਘੁਮਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਵਾਪਸ, ਜੁੜ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਸੰਤੋਖ ਆ। ਤੇ ਸੰਤੋਖੀ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਰੀ ਜਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਕਰ ਰਾਜੇ, ਤੂੰ ਨਿਆਂ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਨਿਆਂ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਥਾਲੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੱਚ ਧਿਆਨ। ਚੰਦ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸ਼ਬਦ। ਧਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੁੜਨਾ, ਟਿਕਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਟਿਕਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਿਕਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕਿਆ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਥਾਲੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਥਾਲੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ, ਪੰਡਾ ਹੀ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਡਾ ਹੀ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਚਿੱਤ ਨਾ ਧੋਪਈ, ਮੁਖ ਪੀਤੇ ਤਿਖ ਜਾਏ। ਪਾਣੀ ਚਿੱਤ ਨਾ ਧੋਪਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰੇਹ ਤੇ ਮਿਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਸਕਦੀ, ਮਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਪਿਆਸ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਨਾਮ ਐਸਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਐਸਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਜੋ ਸਿਮਰੇ ਸੋ ਜੀਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਮਿਲ ਪੀ ਵਹੋ। ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ, ਮਿਲ। ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨ ਚਿਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋਚ ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹਾਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ, ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ 10 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਬੜਾ, ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਟੱਟਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ 10 ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਕਦੀ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ ਦੇ, ਜੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਦਈਏ, ਆਲੂ ਸੁੱਕੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਲੂ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਮੰਗਤੇ ਆ, ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਏ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਗਤੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇਗਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰ ਜਾਏ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਜਗਤ ਕਾ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਸਭ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪਿਓ ਆ, ਔਰ ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀ ਜੂਠ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ, ਔਰ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੇਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਾਮ ਕੀ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਸੋਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਓ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਫਤਿਹ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।